and due to the inadequate skill and instrument, we are unable to calculate that, so it has caused load fluctuation in Nepal. Because of the fluctuating nature of the energy demand or the energy market causes the load fluctuation, so we need an installed capacity that is fairly larger than the average load on a power station. And in past, the improper calculation of the load fluctuation was one of the major cause of load shedding, but now it is solved or resolved. And talking about the role of governor, the role of governor is to control the flow of fluid into the inlet to maintain a constant speed, and sometimes it is also known as speed limiter. And it works as when the load increases, the speed of the turbine decreases, and that is caused due to the governor and vice versa. And without the governor, there will be load fluctuation in the national power supply grid. Now, we enter into the second topic in use of hydropower. Talking about the history of hydropower, first innovation in using the water for power were found prominently used by Chinese during the Han Dynasty between 202 BC and 9 AD, and that was trip hammer. And water power was closely associated with kick-starting the economic growth in the past. So the availability of water power in any country determined their economy. In 1771, Richard Arkwright set up Comfort Mill in England's Derwent Valley to spin cotton and produce cloth or textile, and which was one of the world's first factory system. But nowadays, by hydropower we mean hydroelectricity, and hydropower is the use of falling or fast running water to produce electricity or to power the machines. This is achieved by converting the kinetic energy of water into the electrical energy. And now talking about the uses of the hydropower, in past, water was used to power trip hammer, which was used to break ore, and Greek used water wheels for grinding weight into flour, and textile mills has mm, textile mills has used water to rotate water wheels and wrist wheels. But nowadays the main use of hydropower is as hydroelectricity, and as for Nepal, makai ghatta and uh, many other where all and in peasant context also they are used in many rural areas. And here is the figure that shows the trip hammer. Here the water flows and rotate this wheel that in turns uh, exert the torque and uh, hit the ore kept in these holes, and these hammers strike them to break down in this ore crusher. And um, this is the trip hammer used for turning the weight into floor. Talking about the hydroelectricity, it is the renewable electric energy produced through the power of moving water. That power is obtained typically from the gravitational movement of water. Hydropower moves the turbine that passes on their energy to a generator, which then produces electric power. Globally, globally, hydropower contributes more energy than any other renewable energy type. Hydropower generates 16.6% of the world total energy and 70% of all renewable energy. And as of Nepal, more than 95% of electricity are from hydroelectricity. Adverse effect of the hydropower plant can be, uh, in context of Nepal's topography, it offered more ROR types of hydropower that increases the risks of landslide, flooding, and GLF means glacier lake outburst flood, landslide dammed outburst flood, and fast floods. Although and although hydropower is known as the clean energy,
it has many associated environmental impact and implications with a dam closure and influence within the downstream river that closely affect the ecosystem that are connected. That can be change of flow, change in water quality, and the sediment of the load. And with the dam closure and sediment load, primary productivity of the land that are irrigated through water decreases in long terms, not in present context, but in long terms, uh, it affects their productivity. Similarly, it has harsh impact on fishes and birds. Many fish species are depleting as hydroelectricity plant changes the river system by obstructing the habitat ground of fish species, which has caused in extinct of some species too. Similarly, impact of hydropower plant development significantly leads to increasing poverty, social dislocation, and loss of terrestrial and aquatic biodiversity. That's all for the use of hydropower. Talking about the consumption rate and variation rate. Consumption rate means the amount of energy certain place consume in a certain period of time. In Nepal, the average daily household consume about 2 kilowatt hour, and according to NEA, according to NEA, the current peak load demand of Nepal is around 1,408 megawatt, and according to NEA, this is expected to increase to 2,379 megawatt by 2025 and 4,280 megawatt by 2030 in business as well as in usual or industrial scenario, and most of it is used in lighting. Uh, Consumption rate is not always constant. In Nepal, consumption rate is highest at evening because of the lighting of the houses, which is the main use of electricity in Nepal. It is average in morning and daytime due to the less amount of industries in Nepal. The household electricity users are more than those in industrial and commercial due to the low energy electricity production. 94% of use out of total energy is consumed in the residential area only. Hydropower plant with the installed capacity Hydropower plant with the installed capacity uses governor for altering the power production to meet the varying load. According to the consumer demand, the products of electricity also have to vary when the demand is high. When we have to make maximum amount and when demand, we have to make maximum demand when the demand is high, and when demand is low, we have to control the production because there is no effective way to store the energy. So we have to use different devices that control the production. That can be such as governors. Here is some graph to show the consumption rate and variation rate in different areas. There is the variation in rural areas, semi-urban and urban area. We can see the use of electric lamps in all those areas are same, whereas the use of radio is highest in rural, and the use of computer is highest in urban than any other region. There is this shows the variation in consumption rate, how different areas of Nepal uses the electricity for what purposes, and this is the graph that shows the electricity used in rural, semi-urban, and urban area. Now, this graph shows the electricity availability in Nepal. Uh, it Here is the graph showing the electricity growth from 2009 to 2018, and with the increase in year, the dependency on India has increased with every year, and peak demand has also increased. Here is the graph showing the hydropower plant situation in Nepal. For reason for varying load and spec. The annual energy production of hydropower plants varies with availability of water. In summer, rivers are fast flowing with abundant water, and in winter, rivers dry down.
And next reason for fluctuation is fluctuation in demand for electric power. Demand fluctuates between day and night, summer and winter, and weekdays and holidays. And this graph and here is the graph showing the comparison of the monthly energy demand and peak demand. And this blue one shows the energy demand of peak energy demand of year 1976 and 77, and green one shows the peak demand of 1975 and 77. We can see the uh, uh, the amount is high, but the nature is same with the uh, with with the proceeding months. But we can see here drop in the peak demand in Boisak, and that is uh, due to the lockdown in Nepal in 1976, and that lockdown has caused the monthly energy demand to decrease from Chaitra, and and when the lockdown was opened, the energy demand was back to the normal. This graph shows that, and here is the graph showing the total energy available and peak demand. Um, it is it is the data past decade, and it has shown the almost linear linear increase in the demand, but in the year 2018 and 19 it has decreased. Uh, it was due to due to one policy that was removed. Uh, that policy ensured the 24-hour power supply to some large scale industry in the expense of local public, national public or civil. And after and in 2020 the peak demand has slightly increased. That is due to the connection of many rural areas in the national power grid, which has increased the peak demand. And peak demand means the peak hour demand, which can be from in evening from 6 to 8. And for its effect on the turbine, uh, in Nepal, most of the micro hydropower plants uses the cluster turbine for power generation, which are manufactured locally. However, efficiency of those turbines hasn't been tested and verified. Uh, efficiency and those efficiency which were verified were uh, from the data of the installation side when they were in steady state. So in harsh condition, those turbine were under extreme pressure, or that causes the load fluctuation. And different cross flow turbines model were prepared by varying the curvature radius of the blade and ratio of the uh, inner to outer radius of the runner. And due to the inconsistent flow inside the draft tube, rotating vortex is formed, which affect the water turbine efficiency and wear. And its formation with the sudden change in its formation was due to the sudden change in the on the suction side of the blade, that causes it to decrease and wearing of the turbine. So such turbine won't work efficiently, so it requires the use of the governor. Now I like to call Asik Dahal uh, for giving the presentation on this topic. Thank you, Avinash Adhikari. Am I audible? Yes. Now, keeping up with his presentation, I am Asik Dahal here to present my views on types of governor and its working principle. To begin with, governing of a turbine, it is a process that maintains a steady output irrespective of variation of load, and governor is a mechanical tool to achieve so. More about governor. It is a type of mechanical device which is generally used to determine and regulate the speed of turbines to the desired level. यो चाहिँ एउटा फिडब्याक मेकानिजम पनि हो। यसको मेन पर्पज चाहिँ controlling the flow of fluid into the
inlet to maintain a constant speed. Hence, sometimes it is known as speed limiter. When the load increases, the speed of turbine decreases and vice versa. Next slide. Coming to the types of governor. So basically there are two types of governor, is centrifugal and inertial governor. Under centrifugal governor, we have pendulum type governor, gravity loaded governor, and spring loaded governor. Now first about pendulum type governor. It is a governor working on the action of centrifugal force, which responds to the centrifugal force applied on the flywheels of pendulum, uh, which varies due to shaft speed. Watt governor is an example of pendulum type governor. Meanwhile, mm, gravity loaded governor, it employs a dead weight that works on the action of gravity. Porter governor is a good example of gravity loaded governor. Now spring loaded governor, it depends on the control of spring force. When the shaft speed increases, the balls of flywheel move outwards, lifting the slips against spring force. Now this displacement is mechanically transferred to the control inlet volume. Uh, Inertia governor, in this type of governor, the governor balls are arranged such that the angular acceleration of shaft tends to change its position. This displacement is controlled by spring loading to control the inlet area. Next slide. Now, before moving on to working of governor, I'd like to briefly describe about its components first. Uh, the first one is servo motor. It is used to transfer oil pressure displacement to the turbine throttling. Now, the distribution or control valve is used to control the direction of oil pressure, while the actuator slash pendulum, this is used to read the shaft speed through the flywheel valves. And the next one is pipe system that communicates with control valve, servo motor, and pump. And then gear pump, which runs by tapping power from power shaft and oil pump. Next slide. Now let us talk about the case of load increase in turbine. With increase in turbine load, the shaft speed decreases. This gives less centrifugal force, thus the net force will act downwards on the flywheel. Uh, as shown in the animation, now vertical lever will move upwards, opening valve A. We can see that the oil will flow through A, which will create pressure on the chamber of servo motor. This will push the piston in servo motor towards left side, resulting increase in inlet area. As soon as the speed becomes normal, everything comes to original position. Next slide. We can similarly interpret the decrease in load on turbine. When the turbine load decreases, the shaft speed will increase. Now the vertical lever will move downwards, opening valve B. So the oil can flow through valve B. This will now create a pressure towards the right side in the piston of servo motor, which will decrease the inlet area. So this is all about the working of governor. Next slide. Okay. So thank you everyone. This is all from our team. Thank you so much. कसैलाई केही क्वेसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ साथीहरूबाट प्लिज एनी क्वेसन्स टु देम छैन छैन भने म गर्छु केही ओभरअलमा चाहिँ ठिकै हो तर मलाई टाइटल सो गर्नु त तपाईँहरूको टाइटल र कन्टेन्ट चाहिँ कता कता त्यो डिटेल भएको हो कि जस्तो चाहिँ महसुस भयो मलाई टाइटल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनको अविनाश Can I just show the first slide?
फर्स्ट स्लाइडमा जाउँ न फर्स्ट सर अझै फर्स्ट लोड फ्लक्चुएसन एन्ड रोल अफ गभर्नर त्यही त टाइटल यो छ है तपाईँलाई के लाग्छ मेजर कन्टेन्ट के को बारेमा थियो तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा आज मेजर कन्टेन्ट के थियो ल भन्नुहोस् त लोड फ्लक्चुएसन नेपालमा कसरी हो भेरिएसन हो हुन्छ हो हो नेपालको डाटा बढी थियो होइन त्यो हुनाले अब तपाईँले हजुर टाइटल नै चेन्ज गरिदिएको भए हुन्थ्यो तपाईँको कन्टेन्ट गलत भन्न खोजेको होइन कि तपाईँको टाइटलसँग चाहिँ अलिकति म्याच भएन कि होइन तपाईँले त्यो कम्फर्टेबली चेन्ज गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो त्यसपछि स्लाइड नम्बर 3मा जाउँ तपाईँलाई के लाग्छ कि यो नेपालको जुन यो लोड सेडिङ कन्ट्रोल भयो भन्ने छ त्यो खास मेजर केले गर्दा हो त्यो म्याजिक हो कि के हो त्यो होइन होइन के हो त म्यानेजमेन्ट प्रपर थिएन पहिला पछि प्रपर भयो त्यसपछि के अरे के म्यानेजमेन्ट मैले यहाँ छुट्याएँ कर्मचारी त्यसपछि सरुवा बढुवा आइपिपी इन्डिपेन्डेन्ट नै उसलाई के अरे पहिला इन्डस्ट्रीहरूलाई धेरै दिन के अरे 24 आवर दिने उहरू थियो लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीहरूलाई कुनै लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीहरूलाई 24 आवर दिने थियो र तिनीहरूलाई घटाएर कति दिनको 16 आवर 16 to 12 आवर गरेर त्यसरी घटाइदिएको छ अनि त्यसपछि आइपिपी इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसरहरूलाई बढ्दै आएको छ पहिलाभन्दा अहिले बढिरहेको छ इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसरहरू अनि त्यसपछि प्रडक्सन पनि बढेको छ नेपालको त्यही बेलामा प्रोडक्सन पनि बढाएको थियो र इन्डियासँग पनि किनिएको थियो होइन त्यो बेलामा यहाँ मैले एउटा छुट्याएको क्या यहाँ इन्डियासँग घटेर त्यसपछि नेपालको इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसरहरूको बढेको छ कि ठ्याक्क त्यही त हो यो चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिदिनु भएको भए इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन्थ्यो सबैको लागि है अब तपाईँले ठिक छ 5 नम्बर स्लाइडमा चाहिँ त्यो स्पेसिङको कुरा जस्तो यही हेरौँ न 4 नम्बरको त्यो लाइनको स्पेसिङ र 5 नम्बरको लाइनको स्पेसिङ हेरौँ त फरक छ नि है त्यो एकदम टाँसिएको भयो 5 नम्बरको चाहिँ लाइन स्पेसिङ इन्क्रिज गर्नुपर्ने भयो है त्यो छुट्टा छुट्टा पोइन्ट हो भन्ने नै मैले त्यो याद गर्न सकिनँ कि कम्तीमा हामीसँग स्पेस छ भनेपछि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गऱ्यो भने आई प्लिजिङ हुन्छ अनि त्यसपछि अब त्यो अर्को क्वेसन थियो तर त्यसको एन्सर पाइसकेँ मैले कि तपाईँको नेपालकै डाटा किन बढी देखाइराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ आइरहेको थियो तर तपाईँले ओरिएन्टेसन नै त्यो गर्नुभयो होइन तर टपिक त्यो भनिसकेपछि चाहिँ अलिकति नसुहाएको जस्तो चाहिँ लागेको थियो है मलाई अरूलाई पनि त्यस्तो फिल भएको थियो कि के थियो एनिवन किन नेपाल ओरिएन्टेड हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा भएको भए चाहिँ मैले कम्फर्टेबली नै सुन्थेँ होला होइन त्यो चाहिँ याद गर्नुको जहिले पनि त्यो टाइटलले चाहिँ तपाईँको ओभरअल प्रेजेन्टेसनलाई कभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने त्यसपछि तपाईँको 12मा जाउँ त स्लाइड नम्बर 12 12मा चाहिँ हो यतापट्टिको जुन त्यो टेक्स्टहरू छ एभाइलिटी अफ वाटरको फ्लक्चुएसन अथवा एभाइलिटी अफ वाटरको जुन भेरिएसन छ ओभर द टाइम र तपाईँको फ्लक्चुएसन इन डिमान्ड जुन छ डे अनि त्यसपछि सिजनल अनि त्यसपछि विकली भेरिएसन यसलाई चाहिँ बरु फोकस गर्नुपर्ने थियो तपाईँले अझै यसमा चाहिँ तपाईँले बढी टाइम बढी इन्फर्मेसन चाहिँ यो पार्टमा दिनुपर्ने थियो तपाईँले है यो चाहिँ तपाईँले मिस गर्नुभयो नेपालकै केसमा पनि यो एउटा स्लाइड चाहिँ राख्नुभयो तर आई वाज एक्सपेक्टिङ मोर इन्टु दिस होइन यो किन हुन्छ जस्तो डेमा कन्जम्सन केमा हुन्छ नाइटमा किन कम हुन्छ समरमा भेरिएसन किन हुन्छ होइन अनि तपाईँको विक डेजमा पनि डेली भेरिएसन छ कि छैन यस्तो कुराहरू चाहिँ आएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो किनभने हामीले फ्लक्चुएसनको कुरा गरेका छौँ र त्यसको कारणले गभर्नर युज गर्ने भनेर भन्नुपर्ने थियो है यो चाहिँ नोट गर्नु होला ल त्यो 13को स्लाइडमा फेरि जाउँ त
दुईटै कुरा एउटा चाहिँ यो के भन्छ पिक्चर चाहिँ एस्पेक्ट रेसियो नमिलाइकन स्ट्रेच गरेको हो कि जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ होइन यस्तोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो यहाँ भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो पिक्चर बुझिएन कि त्यो डाटाहरू चाहिँ देखिएन तपाईँले चाहिँ म यो टेम्प्लेट 100% फलो गर्छु भनेको हुनाले त्यो तलको त्यो के भन्छ त्यो त्यही सेक्सनभित्र त्यो फिगर राख्न खोज्नुभयो होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा दुईवटा चेन्ज ल्याएर कम्ती होल पेजको यो बनाइदिने भएको भए पनि टाइटल चाहिँ राखेर है फेरि टाइटल चाहिँ राखेर होल पेज अझै धेरै एरिया कभर गर्ने बनाइदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो है त्यो चाहिँ याद गरौँ तपाईँले अब मलाई भन्नुहोस् त यो 18 र 19को बिचमा चाहिँ यो पिक चाहिँ किन फल भयो मलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् त त्यो माथिको लाइन ग्राफले के डिमान्ड त्यो पिक डिमान्ड होइन लाइन ग्राफ भनेको हजुर 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 किन फल भयो त 18मा किन फल भयो 18 देखि उमा जाँदाखेरि त्यो पोलिसी चाहिँ त्यतिखेर आएको जस्तो 24 घन्टा चल्ने इन्डस्ट्रीलाई पिक डिमान्डमा पनि चलिराखेको इन्डस्ट्री थियो अनि त्यही भएर त्यो इन्डस्ट्रीलाई पिक डिमान्डदेखि हटाइएर अनि उ गरेको त्यही भएर पिक डिमान्ड चाहिँ घटेको यो स्लाइड एक्सप्लेन गर्ने बेलामा जस्तो लाइन ग्राफको कुरा तपाईँले यसमा चाहिँ तीनटा कुरा बढी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको ट्रेन्ड होइन त्यो इन्क्रिजिङ कन्जम्सन चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको छ 2020सम्म आइपुग्दाखेरि 2020को चाहिँ कम्प्लिट डाटा होइन होला त्यो होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको 17सम्म पिक भयो किन फल भयो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो होइन किनभने यो लाइन यो ग्राफले को सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट भनेकै त्यही हो 17मा गएर किन पिक छ होइन अनि त्यसपछि 18मा किन घट्यो र 18 पछि किन बढ्यो अझ हेर्ने भन्दा 2020को पिक पनि तपाईँको 18को पिकभन्दा कम रहेछ होइन यो एरियामा चाहिँ फोकस गरेर डिस्कसन गर्नुपर्ने थियो है यो यसको लागि ठिकै छ तपाईँले पछि कुनै प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ याद गर्नु होला कि कुनै तपाईँले ग्राफ राख्नु भएको छ भने त्यसको क्रिटिकल पोइन्ट कुन कुन हो सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट कुन कुन हो त्यसको चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भयो है 14मा जाउँ त स्लाइड नम्बर 14 चाहिँ मैले नबुझेको हो स्लाइड नम्बर 14 हजुर यो स्लाइड नम्बर 14 को टाइटल र यसको कन्टेन्टको रिलेसन के छ के अरे टर्बाइनमा इफेक्ट हुने रिजन फर भेराइङ लोड एन्ड इट्स इफेक्ट अन टर्बाइन भन्ने भयो अनि यसमा चाहिँ तपाईँले त क्रस फ्लो नेपालको छ सिमुलेसन युज गरेर के भन्न खोज्नु भएको मैले चाहिँ बुझिनँ आई वाज लस्ट ड्युरिङ यो डिस्क्रिप्सन के अरे इफिसियन्सी राम्रो हुँदैन भन्न खोजेको त्यो भेराइ लोड गर्दाखेरि त्यसपछि फङ्सनिङ राम्रो हुँदैन तपाईँले कहीँ बेला कपी गरेको सेन्टेन्स हो कि यो इफिसियन्सी ल हेर्नु त सेकेन्ड सेन्टेन्स भन्नुहोस् त ल सेकेन्ड सेन्टेन्सको अर्थ के हो के अरे स्टेट कन्डिसनको बेलामा इफिसियन्सीहरू मेजर गरेको थियो तर हार्स कन्डिसनको बेलामा गरिएन केमा टर्बाइन इफिसियन्सीको टर्बाइन अनि वेट डिटरमाइन्ड भन्नुभयो कसले केमा म त यो त आउट अफ कन्टेक्स्ट लागिरहेछ मलाई त अविनाश क्यान यु एक्सप्लेन मोर वाटर फ्लोको स्टडी कन्डिसनको जस्तै भन्ने त इफिसियन्सी निकाल्नलाई के अरे त्यो साइटको इन्फर्मेसन अनि त्यसको वाटर फ्लोको बारेमा अनि त्यो साइटमा के हुन्छ भन्ने बारेमा इन्स्टलेसन साइट जहाँ छ त्यहाँको स्टडी कन्डिसन भनेको नर्मल वाटर फ्लो कस्तो छ अनि भेरियस सिजनमा कस्तो हुन्छ भनेर त्यो ओभर द इयर इन्फर्मेसन ठिक छ मैले अब चाहिँ बुझेँ तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको रहेछ भने गभर्नर नभएको हाइड्रो पावरमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्नुभएको रहेछ है त्यही मिसिङ छ भनेपछि तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा केही अलिकति समस्या चाहिँ भयो जसले गर्दा चाहिँ मैले क्लियरली चाहिँ बुझिनँ होइन त्यो तपाईँको काम थियो बुझाउने होइन भनेपछि यो भनेको नि अब यहाँ केही गरी तपाईँले ए भनेर अ केस अफ हाइड्रो पावर विदाउट अ गभर्नर भनेर लेखिदिनु भएको भए सबैले मजाले बुझ्थ्यो होला होइन र हजुर है त्यो चाहिँ छुटेछ भनेपछि यो चाहिँ गभर्नर युज नभएको भनेको माइक्रो हाइड्रोको जुन क्रस फ्लो टर्बाइनहरू युज गरिन्छ त्यसमा चाहिँ गभर्नर राखिएको हुँदैन त्यो बेलामा चाहिँ एफिसियन्सी कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले त्यहाँ कसैले रिसर्च गरेको रहेछ
अनि उसले चाहिँ सिमुलेसन गरेर स्टडी स्टेट कन्डिसनको बेलाको इफिसियन्सी निकालेछ, त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ इफिसियन्सी कम पाएछ भन्ने जस्तो हो भन्ने बुझेँ मैले। त्यही हो? हजुर ठिक छ। अनि 15 नम्बर स्लाइड प्रेजेन्ट गरेको अशोकले हो। अशोकले चाहिँ के भन्नु भएको थियो, ठ्याक्क अशोकको पालो आएको थियो होइन 15मा आएपछि। अशोकको स्टार्टिङ सेन्टेन्समा मलाई अलिकति समस्या लाग्यो। त्यो चाहिँ इम्प्रम्प्टु आएको हो तपाईँको, मलाई थाहा छ होइन। प्रेजेन्ट माई भ्युज अन भन्नुभयो, तपाईँले यो प्रेजेन्टेसनमा भ्यू राख्न आउनुभएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। तपाईँले इन्फर्मेसन सेयर गर्न आउनुभएको होला, तपाईँको भ्यूवाला चिज दिन आउनुभएको हो र आजको प्रेजेन्टेसन तपाईँको ओपिनियनमा बेस्ड थियो र? त्यो सर बोल्दा हो बोलाएको हो होइन। ओपिनियन बेस्डहरूमा हो भने तपाईँले भनेको एकदम ठिक छ, एकदम राम्रो हो होइन। तर आज चाहिँ होइन है। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको जुन त्यो बक्सभित्र अथवा त्यो ग्रिन बक्सभित्र लेख्नु भएको छ, साइज एकदम सानो भयो, फुल सेन्टेन्स भयो है। त्यो बुझ्न एकदमै गाह्रो भयो। त्यसको फन्ट हेरौँ त कति छ त्यसको फन्टको साइज। यो वर्डबाट कि टिपेर ल्याउनु भएको हो, कति छ हेरौँ त, हेर्नुहोस् त। गभर्नर इज टाइप अफ मेडिक 14 छ है। यो 20भन्दा सानो त अलिक गाह्रो हुन्छ है। 20भन्दा सानो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सकभर 22-24 हो गर्नुपर्ने है। धेरै सानो भयो है त्यो है। बरु बुलेट गरिदिएको भए अनि कम्प्लिट सेन्टेन्स नगरिकन बुलेटिङ गरिदिएको भए त्यो इन्क्रिज गर्न मिल्थ्यो त्यही एरियामै पनि होइन। त्यति एरियामा पनि इन्क्रिज गर्न मिल्थ्यो। होइन भने चाहिँ तपाईँले अझै अरू एरिया कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो स्लाइडको खाली एरिया धेरै भयो है। अब 16 नम्बरमा जाउँ त, 16 नम्बर स्लाइड्स। स्लाइड नम्बर 16। ल यो फिगर र क्याप्सन भन्नुहोस् त मलाई। क्याप्सन पढ्नुहोस् त फिगरको। टाइप्स अफ गभर्नर हो त्यो फ्रान्सिस टर्बाइनको गभर्नर एउटा त्यो खाली के छोड्ने भनेर राखेको छ त्यो त। त्यो फिगरले गभर्नर देखाएको छ, गभर्नर त देखिन्छ। ल भन्नुहोस् त कहाँनिर देखाएको छ? गभर्नर छ कि छैन यो फिगरमा? गभर्नर त छैन क्या। छैन क्या हो? त्यो तपाईँको त्यो गोलो 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 छ नि, त्यो अब मैले कसरी भन्ने। अब गभर्नरको एउटा पार्ट चाहिँ देखिएको छ, गभर्नर स्टे गर्ने ठाउँ चाहिँ, तर गभर्नर चाहिँ देखिएको छैन है। भनेपछि त क्याप्सन चाहिँ नराखिदिएको भए हुन्थ्यो गभर्नर भनेर है। यो त तपाईँको केसिङ जस्तो बढी देखियो है, त्यो पनि फ्रान्सिसको केसिङ है। ठिक छ, किनभने फेरि तपाईँले त्यो लास्टमा चाहिँ गभर्नर चाहिँ तपाईँले पेल्टन टर्बाइनको केसको देखाउनु भएको छ, त्यहाँ स्पियर छ त्यहाँ होइन, अथवा निडल छ त्यहाँ। तर फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्रान्सिसबाट सुरु गर्नुभयो गभर्नर, टाइप्स अफ गभर्नर देखाउँदाखेरि चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति मिसम्याच भयो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो है। कि त तपाईँले यहाँ पनि पेल्टन देखाइदिनु भएको भए पेल्टनको यो पोजिसनमा हुन्थ्यो, अनि लास्टमा गएर तपाईँले जुन जिआइएफ राख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ अनि पेल्टन युज गरेको हुनाले त्यो एउटा म्याचिङ आउँथ्यो। अब त्यसपछि अभियसली हामी 17 नम्बर स्लाइडमा जाउँ। 17 I find the clip part very much commercial है। यो पढ्न गाह्रो भयो त मलाई, यो गियर पम्प विच रन्स बाई भन्ने। यो तपाईँले यही मोडलको राख्नुको अर्थ अथवा त्यो किन हो तपाईँले यस्तो गर्नुभएको? त्यो सर कम्पोनेन्ट मात्र राखेको भए क्लियर हुन्थ्यो, मैले त्यहाँ डिस्क्रिप्सन नि हाल्ने त्यही भएर। त्यो पनि हो होइन, जुन त्यो ओरिएन्टेसन छ नि, अथवा त्यो के भन्ने अब त्यसलाई, क्लिप आर्टको एनिमेसन होइन, त्यो छ नि तपाईँको 3D आर्ट छ नि, त्यो जुन ग्रिन कलरमा बक्स हो, त्यो जुन त्यो टिल्टेड छ, त्यो अर्को पर्सपेक्टिभबाट बनाएको छ, त्यो टाइपको अलिक बढी नै कमर्सियल भयो कि है। अथवा कि त त्यो एनिमेट गरेर लास्टमा चाहिँ कम्फर्टेबल रिडिङको लागि फ्रन्टमा आएको भए बरु कन्सिडर गर्न सकिन्थ्यो होला है। अलिकति मलाई चाहिँ बढी नै कमर्सियल जस्तो लाग्यो है एकाडेमिक प्रेजेन्टेसनमा। यो चाहिँ अलिकति यहाँ आएपछि मान्छे झन् डिस्ट्र्याक्ट हुने सम्भावना देखेँ कि मैले।
यो ठिक छ। अब तपाईँले लास्टको चाहिँ त्यो जुन जिआइएफ देखाउनु भएको छ त्यो पेल्टन टर्बाइनको लागि थियो होइन, त्यो चाहिँ भन्न बिर्सिनु भयो कि के भयो? ए सर तपाईँले पेल्टन यो पेल्टन टर्बाइन हो को लागि हो अथवा यो जुन त्यो स्पेयरको पार्टमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा गर्नु भएन कि? हेर्नुहोस् त एट इन्डमा हजुर राइट बटम कर्नर त्यो चाहिँ टर्बाइन इनलेटमा चाहिँ तपाईँले एरिया घट्ने बढ्ने मात्रै भन्नुभयो, के को एरिया घट्ने के को एरिया बढ्ने भन्नु भएन। ल भन्नुहोस् त मलाई। यसमा चाहिँ एरिया घट्छ, यो केसमा एरिया घट्छ, के को एरिया घट्छ? टर्बाइन इनलेटको एरिया हो। टर्बाइन इनलेटको एरिया। टर्बाइनमा कतिवटा इनलेट हुन्छ ल भन्नुहोस् त? एउटा कि दुईटा कि? मेन इनलेट त एउटा हुने होला नि। हो र? तपाईँको पेल्टन टर्बाइनमा 4वटा ठाउँबाट इनलेट गर्न नि मिल्यो। 4वटा जेट राख्न सकिन्छ, 3टा जेट राख्न सकिन्छ। त्यही भएर तपाईँको यहाँनिर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति कम रहेछ कि भन्ने चाहिँ बुझेको थिएँ मैले है। तपाईँले जब त्यहाँ एरियाको मात्रै कुरा गरेर टुङ्गाइदिनु भयो है। फ्रान्सिसमा हो भने त अब एउटै हुने भयो एरिया के अरे इनलेट सेक्सन चाहिँ। तर त्यो सर्कमफेरेन्सियल्ली इन्वार्ड गइराखेको हुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँको गाइड भेन त मल्टिपलवटा हुन्छ, त्यसमा 24-25वटा हुन्छ, अथवा डिजाइन अनुसार धेरै नै हुन्छ होइन। त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्दै जाने हो। अनि हामीले यहाँ देखाएको चाहिँ सिङ्गल केस हो। अब यो चाहिँ पेल्टन टर्बाइनको हो, तपाईँले यहाँ देखाएको स्पेयर होइन, यो निडल भल्भ हो, यो चाहिँ ठ्याक्क जेटको भल्भ हो यो। अनि यस्तो एउटा पेल्टन टर्बाइनमा 2टा 3टा अथवा सिमेट्रिक बनाउने हो भने 4वटा सम्म तपाईँको त्यो जेट नोजलहरू हुन्छ है। त्यो एउटा मात्रै चाहिँ होइन। ल ओभरअल यही नै हो मसँग भएको कमेन्ट चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। टाइटल मिलाइदिएको भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो, अरू चाहिँ ठिक छ है। अब हामीसँग लास्ट प्रेजेन्टेसन छ एउटा, कसको टिमको हो? हाम्रो सर। Should I be presenting? तपाईहरुको टिममा तपाईले मात्र प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ? We are 3 of them. 3 जनाले नै आज प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। 3 जना अवेलेबल हुनुहुन्छ भने सुरु गरिदिनुस्। Okay sir. Am I being shared and audible? Yes, go ahead. So if we subject a liquid to a sudden change in pressure, some interesting things happen. We can get either tremendous amount of energy or it can cause tremendous damage to the moving parts. Hello, this is Dipendra and the team, and we are discussing cavitation in turbines and pumps. So moving on to the topic, we shall be discussing about introduction and phenomenon of cavitation, its physics and its impacts, the major issues on pumps and turbines, the mitigating measures, how we can avoid or how we can get less losses from cavitation, along with the latest technologies and research that has been ongoing in the world in order to avoid cavitation or in order to minimize the risk factor due to cavitation. So as I mentioned earlier, there are tremendous advantages as well as disadvantages of cavitation itself. So if it is a positive part of looking at the positive part of cavitation, we can harness its destructive power for a useful use as well. So it is not that always that cavitation is associated with is always avoided in the industries, but it somehow holds good in some other cases. For example, some shrimps, generally it is a marine animal, shrimps which generally they can move more quickly
or attack quickly, that they create a cavitation bubbles to create their prey. Whenever they uh, whenever they feel any threat to the enemies, they usually force themselves producing a bubble in the water in order to avoid the risk factor from their prey, for their prey or from their enemies. Along with that, some paint industries use cavitation in order to mix the compound which are difficult to combine. Generally, the paint and emulsions, as we can see in the figure, that mm, the components which are very difficult or whose solubility is having a problem, if we are having problem with the solubility factor, then cavitation plays an important role in that part. Along with that, cavitation plays an important role in case of ultrasonic cleaner, which uses cavitation to agitate a solvent and break its strong bond between the contaminants and the parts. So, moving on to the next slide, we shall be talking what actual cavitation is in our aspect of the that solves our purpose. So, what cavitation is? So cavitation simply means the formation, the growth, and the collapse of the vapor bubbles. Generally, we deal with its negative part our in our aspect. So it generally creates negative aspects on the performance and causes damage to the places where it has been used, as in turbines and pumps. So in case of in a small scale, if cavitation occurs, there's it even causes a huge impact upon the turbines of the blaze, and if it is in the large scale, it is called a thermal shock as well. So as we can the main reason for cavitation is that there's a lowering of the static pressure. uh, it occurs when the static pressure of the liquid falls below its vapor pressure. So when there is when a pressure at any point in a runner, or when there is an impact upon the turbines or the blades, when the pressure at any point is equal to the vapor pressure, then there is the formation of bubble. It's the first phase of cavitation, how it starts. Generally, how the bubbles are formed, there has been made an assumption that the vapor cavities and bubbles are formed around a dot nuclei present, as we have already learned in the material science part, that when the nucleation starts, the homogeneous nucleation uh, starts whenever there is a small sort of dots, or whenever there is an impurity in the metal particles. Similarly, the bubble formation takes place due to the dot nuclei present in the liquid. Thus formed cavities or bubbles are generally swept away, or they are driven away by the fluid motion to the region of high pressure, where it condenses and collapses abruptly. So as we can see in our video part as well, there's a violent acceleration and deceleration of the water bubble. Since water is incompressible, so it slams itself, creating a sudden wave shocks. So it's like a hundred of tiny water hammers hitting on the metallic particles and creating a erosion like structure. We can have a look on the screen as well. This is how a bubble having shock waves or pressure creates erosion upon the metallic surface. So these sort of generally in case of dogs or in case of runner, we can experience cavitation, or we can be notified with the cavitation by some sounds, like it's like the sound goes like a uh, gravel which has been hitting continuously on the pipes. So we can see how the bubbles are formed and how bubbles move into the runner, or any blade impacts how it occurs. In summing up, how cavitation occurs, first of all, there's a quick rotation of the blades. This causes lowering of the pressure on the blades. Finally, the lowering of the pressure leads to boiling without heating. So this is the main cause of formation of, this is how pressure lowers, and there's a formation of bubbles without boiling occurs without heating.
Along with that, bubbles of stream then impact upon the blade, and finally a pitting is formed. Pitting generally means the erosion, or it's like a pit-like structure, small pit-like structure that are generally seen on the surface of the blades, or turbine blades or pump blades, so, which causes small pits, which finally leads to the cavity formation. So my next team member will be joining in for the further slides. Hello, am I audible? Yes, please. Good morning, everyone. I'm Sumit Shah and I'm going to explain physics of cavitation. To understand physics of cavitation, we need to understand bubble formation in the liquid. So basically, bubbles are formed when the liquid undergoes vaporization, that is, changes from liquid to gas. Next slide. From phase diagram, it is clear that liquid can be changed either by increasing liquid can be changed from by change state by increasing temperature or decreasing pressure. As the temperature remains constant in the case of pumps and turbines, so bubbles are formed due to decrease in pressure. If temperature is kept constant and pressure is decreased below vapor pressure, bubbles still forms. The bubbles are formed when the liquid pressure decreases below vapor pressure. Once the bubbles are formed, they grow in size and reaches its maximum size. It will travel through flow and reaches high pressure region. Due to pressure difference inside and outside bubble, it undergoes compression. The bubble will collapse at its weakest point. Weakest point. Next slide, please. At its weakest point, as the water is a lot denser, a microjet of water forms which pierces the bubble and hence collapses, as a result of which high impact is generated. To elaborate the physics of cavitation, next slide. Next slide. To elaborate the physics of cavitation more clearly, let us consider a pipe flow as shown in the figure. According to Bernoulli's principle, sum of pressure head, kinetic head, and datum head will always be constant. As there is abrupt decrease in cross section, kinetic head increases and pressure head decreases, datum head being constant. If the pressure decreases below vapor pressure, it facilitates the cavitation. Similarly, losses in pipe due to sudden expansion, contraction, obstruction also facilitates cavitation. In the figure, blue zone shows low pressure, while red and orange zone shows high pressure. So if the pressure decreases below vapor pressure, it will facilitate cavitation. As the shock is generated due to collapsing bubbles, it has number of impact on pumps and turbines. I will highlight the major ones. As energy is lost during formation and collapsing of bubbles, flow and pressure decreases. Cavitation near seals and bearing erodes them and finally leads to failure. Similarly, undesirable noise and vibration are produced in cavitation. There is erratic power consumption. Uh, as energy is lost during cavitation, pressure efficiency and power delivered to the fluid decreases. The impact of the impact from collapsing bubbles damages the contact surface and hence surface becomes rough and pitting starts. The impeller blades get severely eroded due to impact from the collapsing bubbles over time. An example of such is shown in this slide. The picture shows erosion of pump impellers, which is provided by Swiss pump manufacturer Hani. The first picture shows a brand new impeller. After 6 months of continuous use, under cavitation, material has been eroded towards the center. Similarly, after 12 months of continuous use, blades has been eroded and the flow has different pattern due to erosion of the blades. Similarly, after 2 years of continuous use under cavitation, the the impeller becomes completely useless. That was all. Now I would like to hand it to Saurabh for further explanation. Next slide, please.
The next slide. From mitigating measures, I think. Okay. Now we know what cavitation actually is, the causes behind the cavitations, its physics, and the impact of cavitations. Now I will be going to the mitigating measures. Uh, Here are four of the mitigating measures included. The first one is routine pump maintenance. So on the routine pump maintenance, it include checking the filters and strainers, accessing the entire pump system designs, monitor pump sensing element. Also, it include the evaluation of the curve, that is consider the job pressure demands and then consider the pump data to see if it fits the particular applications for which it is being used. The next point is pump selections. So for pump selections, it is the best way to prevent the cavitations. For this, we need to understand the net pressure suction head. The net pressure suction head uh, is the absolute pressure head at the inlet to the pump minus the vapor pressure head plus the velocity head. So we need to maintain a positive margin of net pressure suction head available above the net pressure suction head required. For example, if net pressure suction head is less than that is, I mean, sorry, if net pressure suction head available is less than the net pressure suction head required, then the cavitation increases. For example, if net pressure suction head required is 10 feet, then the net pressure suction head should be at least of 11 feet. So there are many methods to increase the net pressure suction head available. Some of them include clearing the solid from inside of the pipe, clearing the suction strainers, and so on. Next, the next point is proper installations. So for under proper installations, we need to consider the following points, mentioned points, that is pump selections. So under the pump selections, we should physically install the pump so the water flows into the pump suction inlet. The next one is suction pipe length and diameter. In general, approximately of about 12 centimeter of state pipe for every centimeters of pump suction diameter is required or solicited. Also, to maintain laminar flow, connect 5 to 10 diameter pipe of state piping to the pump inlet. Here, we should not include elbows, reducer, valves, or strainers within the final length of the pipe work. The next point is suction lift or the vertical distance from water source to pump inlet. Suction lift can place higher than necessary energy demand on pumps. It increases turbulence and decreases the net pressure suction head available. The solution for this is to install the pump below the water level of the supply tank and meet standards of piping design. The next one is friction losses. Next slide, please. The next point is addressing discharge cavitations. This is simply the cavitation caused at the discharge end. Higher discharge pressure limits the volume of fluid flowing out of the pump, causing high velocity fluid to recirculate between pump impeller and causing the cavitations. Uh, so troubleshooting checklist. This is basically the summary of the above discussed the points. So we should check these points before installation of the pump. So next, also the measures to include to prevent and reduce the cavitation damage are mentioned here. The first one is enhancement manufacturing quality. So under the quality, the guarantee lift blades, geometry shape, and the relative positions should be correct. Also, there should be guarantee lift blade surface that should be smooth, bright, and clean. The next is polishing of the surface.
So the surface can also be polished. Cast steel runner and blades are generally coated by stainless steel. The next is use of anti-cavitation material. The anti-cavitation material, for example, stainless steel can be used for this. The next is installation elevation of hydraulic turbine. So under this, we should calculate installation elevation of hydraulic turbine correctly. The next is improvement the running condition. Under this, we should avoid the hydraulic turbine for a long time running under the low head and also the low load. Usually, it doesn't allow the hydraulic turbine to transport to the low output. The next is use of air supplement equipment. Use of air supplement equipment is done to send the air into the draft tube. And the next is selection or selecting runner of proper specific speed for given head. So for given head, there is a proper runner to be selected, and that should be done. Next, even though damage has been caused, there are few methods to be done to repair those damages. And these methods mainly include protecting the affected parts by using other sacrificial surfaces. The first point is fill damaged area with non-fused materials. That is to fill the, let's say, cracks with non-fused materials. That materials will not fuse under the effect of cavitations. The next is fill damaged area with weld material. So under this, the damaged area is welded to prevent from cavitations. The next is weld plates over the damaged area. So here the damaged area is covered by weld plates and then welded. The next is removed damaged sections and replaced with new forged plates welded in place. So these points include replacing the damaged area completely. That is, the damaged area is let's say cut and then replaced by new materials and then welded. That's it. So next slide, please. At last, but not the least, here are the recent researches going on the cavitations. I have included two of them. The first is research on turbine cavitations, testing based on wavelet singularity detections. So here the cavitations are tested on wavelet singularity detections. The wavelet singularity detections is just localized, which is popularly used in detections, and localization of singularity. Generally, it is unfit for research on the tangent signal such as cavitations, and for this we use wavelet singularity detections. The next point is numerical study of cavitation in Francis turbines of a small hydropower plant. So this research aims to give the cavitation to express the cavitation in form of numerical data. Here is the figure shown for volume fractions. That is the volume of any of the constituent divided by the total volume of the mixture prior to the mixing. So under this research, three-dimensional numerical study approach of unsteady model and considered for the numerical analysis under multi-phase for such cavitation flow. The results of the cavitation उहाँको पावर गयो होइन next slide. Here I have some of the references of the we have used for the presentations. That's all from our side. Thank you. थ्याङ्क यू टु द होल टिम कसैलाई केही प्रश्न छ आई एज्युम छैन तपाईँले साथीहरूको लागि क्वेसन सोध्दा रिक्स लिन चाहनुहुन्न जस्तो लागिरहेको छ मलाई एउटा पनि आएन धेरै थोरै कमेन्ट्स छ मेरो आई थिङ्क द्याट वाज अ गुड प्रेजेन्टेसन स्टिल कमेन्ट्स भन्दा पनि आई हेभ फ्यु मोर क्वेसन्स स्लाइड नम्बर 1 प्रेजेन्टेड 2 मा चाहिँ टी क्यापिटल भएछ slide number 1 can we go to that display गर्न सकिन्छ
त्यो TO को T प्रेजेन्टेड 2 को T चाहिँ क्यापिटल भयो जस्तो लाग्यो त्यो तर त्यति युज छैन स्लाइड नम्बर 3 I have a question for Dipendra if you are numbering the 3 pictures like 1 2 and 3 but you are not explaining or dissecting them in that order then why to keep them the in numbering तपाईले 1 2 3 लेख्नुभयो तर 2 को बारेमा पहिला भन्नुभयो 3 को कुरा गर्नुभयो अनि 1 नम्बरको कुरा गर्नुभयो any logic or explanation behind this that was त्यस्तो थिएन सर के थिएन हैन भनेको तपाईको प्लान ठीक छ किनकि अर्डर चाहिँ 1 2 3 लेखिसकेपछि आई वाज एक्सपेक्टिङ कि तपाईले सुरुमा चाहिँ अल्ट्रासोनिक क्लिनरकै बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ होला भनेर बट देन व्हेन आई हर्ड अबाउट श्रिम्प एन्ड देन यु वेन्ट फर पेन्ट अनि अलिकति चाहिँ त्यही कुरामा मेरो ध्यान चाहिँ गइरहेको थियो कि तपाईले किन टाइममा भन्नु के अर्डरमा भन्नु भएन भनेर सो आई वाज जस्ट क्युरियस कि केही छ कि त्यसमा लजिक भनेर 7 नम्बरमा जाउँ त 7 नम्बर स्लाइड 7 यो 6 भयो ग्राफ वाला ट्रिपल पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट वाला हो यो डायग्रामको नाम के हो जसले भन्दा पनि हुन्छ तपाईको टिम फेज डायग्राम हो तपाईले फर्स्टमा लेखेको सेन्टेन्स आफै लेख्नु भएको हो भने त्यहाँ मिस्टेक छ के मिस्टेक छ होला ल भन्नुस् त कन्सिडरिङ फेज डायग्राम भनेको तपाईले के लेख्नु भएको छ भने वी क्यान चेन्ज स्टेट फ्रम लिक्विड टु भेपर भन्नु भएको छ स्टेट मात्रै हो र त्यो फेज नै होला नि स्टेट र फेजमा केही फरक छ नि हैन र कि छैन तपाईको बुझाइ र मेरो बुझाइ फरक भयो कि के भयो तपाईले प्रेसर मात्रै पनि चेन्ज गर्नु भयो भने पनि त त्यसको स्टेट त चेन्ज भयो हैन र दो it may not have been changed from ice to water स्टेट भनेको त पीवीटी जस्तो स्टेट इक्वेसन p1 v1 t1 इक्वल्स टु p1 v1 by t1 इक्वल्स टु भन्ने जस्तो तपाईको आइसको रिजनमा नै एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानु भयो बी इट इंक्रीज इन प्रेसर और इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन स्पेसिफिक वोल्युम वी कल इट चेन्ज इन स्टेट हैन तर त्यसले फेज नै चेन्ज गर्नु भन्नुको मतलब त त्यो आइसको रिजनबाट वाटरको रिजनमा जानु पर्यो लिक्विडबाट सोलिडमा जानु पर्यो अथवा सोलिडबाट भेपरमा जानु पर्यो हैन र यस त्यो भएर स्टेट चेन्ज गर्ने भन्दा नि फेज चेन्ज भनिदिएको भए चाहिँ आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर है तर फेज चेन्ज हुँदा स्टेट चेन्ज नहुने भन्ने चाहिँ होइन स्टेट त चेन्ज हुन्छ नि तर फेज पनि हुन्छ अनि स्लाइड नम्बर 9 मा जाउँ यदि यो 9 भन्नुहुन्छ भने 10 मा जाउँछु भए यहाँ त पेज नम्बर 9 लेखेको छ त मैले पेज नम्बर अनुसार भने है सरी है हेर्नुस् त त्यो 9 लेखेको छ नि हैन र यसमा र स्लाइड नम्बर 11 भए पनि पेज नम्बर 9 छ मैले त यही याद गरेको अब यसमा हेर्नुस् है त्यो सोर्स चाहिँ विकिपीडिया भनेर लेख्नु भएको छ पीबीटी को लागि दिस इज ओके अनि रिपोर्ट राइटिङमा चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ गर्नुहुन्न नि है किनभने विकिपीडिया भनेर भन्नुभयो अब मैले विकिपीडिया भनेर सर्च गरेँ भने ठ्याक्कै यही इमेज नआउन सक्छ नि हैन र हजुर सर अब तपाईले रेफरेन्स लिस्टमा चाहिँ राखिदिनु भएको छ तर अब बरु त्यसको साटो चाहिँ अब यहाँनिर फुटनोटमा त्यो लिंक राखिदिनु भएको भए चाहिँ ठीक हुन्थ्यो होला कि कम्ती त्यो याद गरेपछि तपाईको विकिपीडियाको यो टपिकको यो भित्रको इमेज रहेछ भनेर थाहा हुन्थ्यो अनि चाहियो भने चाहिँ मैले तपाईसित माग्ने थिएँ लिंक चाहिँ हैन सो पीपीटी को लागि चाहिँ ठीक छ इट इज ओके रिपोर्टमा चाहिँ यस्तो नगर्नु होला अब त्यसपछि 10 नम्बरमा जाउँ स्लाइड नम्बर 10 भनेको 12 रहेछ यो 24 महिनामा नै यत्रो इरोजन हुने यो के हो यसको बारेमा मलाई अलि जान्न मन लाग्यो यो टेस्ट वाला टर्बाइन के हो कि साँच्चैको हो कि के हो के चाहिँ थाहा छ भनेपछि यो पेन्ट गरेको हो पेन्टको त्यो डाई पेन्ट गराएको हो डिवाई अनि त्यो इरोजन कहाँ भयो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हो तर 24 मन्थ्समा नै यो टर्बाइन युजलेस भनिदिनु भयो मलाई अलिकति अचम्म लाग्यो सर यो मतलब केस स्टडी हो मतलब
ए ठिक केस स्टडी हो, मतलब स्याम्पल जस्तो टेस्ट अँ, गरेको थियो अनि यस्तो रिजल्ट आएको छ, अँ, अनि त्यही हो सर, एक्चुअल युज होइन। त्यो हो त्यो तपाईँले भन्नुभएको थियो कि मैले मिस गरेको थिएँ कि के भयो भने कि यो थिएँ भन्नुभएको थियो मैले मिस गरेछु है सरी त्यही त यो युजमा आउने त 2 वर्षमा सकिने कुरा त आएन अनि त्यसपछि जसले भने पनि हुन्छ तपाईँको टिमले क्याभिटेसनको कुरा चाहिँ गर्नुभयो लेट्स चाहिँ टर्बाइनमा चाहिँ रिएक्सन टर्बाइन र इम्पल्स टर्बाइनको दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ मेजर त्यो दुईटा मध्ये कुनमा चाहिँ क्याभिटेसन बढी हुन्छ तपाईँको म्युट छ इफ यु आर स्पिकिङ इम्पल्समा बढी हुन्छ जस्तो छ त ओहो अरू कसैको फरक मत छ भने चाहिँ प्लिज एनीवन माइन्स रिएक्सन रिएक्सनमा हुन्छ किनभने तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि होइन यो प्रेसर चेन्ज जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अथवा प्रेसर ड्रप जहाँ धेरै हुन्छ त्यहाँ नै बढी क्याभिटेसन हुने रहेछ तपाईँको पेल्टन टर्बाइन त इट इज ओपन टु द एटमोस्फियर त्यो एटमोस्फियरिक प्रेसरमा काम गरिराखेको हुन्छ क्याभिटेसन नहुने चाहिँ होइन तर रिएक्सनमा हेर्नुहोस् त रिएक्सन टर्बाइन अथवा जुन यो अहिले देखाएको चिज पनि छ यो फिगर अनि त्यसमा त के हुन्छ प्रेसर ड्रप धेरै हुन्छ प्रेसर चेन्जको कारणले गर्दा नै मेजर इनर्जी ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ भने फ्रान्सिस टर्बाइन अथवा विच इन ब्रोडर कन्टेक्स्ट रिएक्सन टर्बाइनमा चाहिँ क्याभिटेसन बढी हुन्छ अब स्लाइड नम्बर 18 मा जाउँ यो राम्रो कुरा थियो स्लाइड नम्बर 18 भनेको कति होला स्लाइड नम्बर 18 मा 1920 मा जान्छ होला तपाईहरुको पेज नम्बर 18 भएको छ हो यो युज अफ एयर सप्लिमेन्ट इक्विपमेन्टको बारेमा कसैले अलि बढी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई थाहा छ कि छैन ड्राफ्ट ट्युब भन्ने वर्ड चाहिँ सर ड्राफ्ट ट्युबमा चाहिँ भनेर भन्नुभएको थियो सर त्यो यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो हावाहरू एयरहरू चाहिँ ड्राफ्ट ट्युबमा पठाउनको लागि युज गरिन्छ अनि त्यही हो सर त्यही ड्राफ्ट ट्युबमा एयरहरू पठाउन युज गरिन्छ भनेको थिएँ मैले एकदम ठिक हो एकदम ठिक हो त्यो चाहिँ कस्तो गरिन्छ भने त्यहाँ तपाईँको ड्राइभ ट्युब निर चाहिँ यदि क्याभिटेसन धेरै भइराखेको छ भन्ने हामीले अब्जर्भ गर्यो होइन इन्स्टल भइसक्यो हाइड्रो पावर अब अघि नै माथि भने जस्तै धेरैवटा एटेम्प्ट गरेर हामीले क्याभिटेसनलाई रिड्युस गर्न चाहिँ सक्छौँ त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँको हाइड्रो पावर इन्स्टल भइसक्यो अब हामीले त्यहाँ सर्टेन लोडमा चाहिँ लेट्स चाहिँ पार्सियल लोडमा चाहिँ बढी क्याभिटेसन हुने गरेको देख्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ भने ड्राफ्ट ट्युब सेक्सन भनेपछि अभियसली के हुने भयो रिएक्सन टर्बाइन हुने भयो रिएक्सन टर्बाइन अथवा फ्रान्सिस नै भयो ड्राफ्ट ट्युबमा चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट पाइप चाहिँ एयर चाहिँ ल्याएर ठ्याक्क त्यहाँ राखिदिन्छौँ पाइप मात्रै राखिदिन्छौँ होइन अनि के गर्छौँ भने चाहिँ जब जब तपाईँको त्यहाँ प्रेसर ड्रप हुन्छ ड्राफ्ट ट्युबमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा लोवर नै हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अझै जति बढी लोवर भयो के गर्छ भनेपछि बाहिरबाट एयर चाहिँ सक्सन गरेर त्यसले त्यो ड्राफ्ट ट्युबमा ल्याइदिन्छ त्यो पाइपले चाहिँ त्यसले गर्दा के हुने भयो एकैछिनपछि अब सर्टेन टाइम त लाग्ने भयो ट्रान्जिएन्ट प्रोसेस हो त्यो अनि त्यहाँ के हुने भयो प्रेसर चाहिँ तपाईँको त्यति फल हुन पाएन त्यो रिजनमा पर्टिकुलर रिजनमा त्यसले गर्दा चाहिँ क्याभिटेसनलाई चाहिँ क्याभिटेसनको लागि चाहिँ सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भएन भनेको प्रेसर ड्रप चाहिँ भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टर्बाइनको आउटलेट र ड्राफ्ट ट्युबमा चाहिँ क्याभिटेसन कम हुने सम्भावना हुन्छ यो तपाईँको यसलाई एयर एडमिसन सिस्टम पनि भन्छन् है यो हेर्नै मन लागेको छ भने चाहिँ मध्य मर्स्याङ्दीमा चाहिँ यो प्रयोग गरिएको छ है मध्य मर्स्याङ्दी प्रोजेक्ट यो लमजुङको अनि त्यसपछि 20 नम्बरमा जाउँ भनेको कुन हो योभन्दा तल 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 होला 22 होला तपाईँको स्लाइड नम्बर चाहिँ 22 पेज नम्बर चाहिँ 20 यसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा रिसर्चको कुरा गर्नुभएको हो हजुर सर अनि यो फिगर चाहिँ कुन चाहिँ रिसर्चको हो भनेर मैले कसरी थाहा पाउने ए सर मैले तलको सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि त्यसमा हो भेपर भोल्युम फ्र्याक्सनको बारेमा त्यो भन्नुभएको थियो त्यो भन्नुभएको थियो तर त्यो फिगर सोन असाइ टाइपको चाहिँ मैले भनिन जस्तो लाग्छ हो म चाहिँ मैले चाहिँ थाहा पाएँ त्यहाँबाट किनभने यो वेब सिङ्गुल्यारिटीबाट गरेको त होइन यो त सिएफडी एनालाइसिस नै हो
हजुर हैन तर पनि तपाईले अब यो त कि त अब तपाईले केही न केही चाहिँ भन्न पर्ने थियो अथवा गर्न पर्ने थियो है हजुर सर मैले न चाहिँ न आई वाज थिङ्किङ टु एक्सप्लेन द्याट फिगर अल्सो बट आई मिस्ड के अब यो भन्नुहोस् त मलाई यो यहाँ चाहिँ क्याभिटीको 4वटा स्टेप नै ठ्याक्कै देखिएको रहेछ यो कुरा चाहिँ तपाईँको कहीँ पनि आएको थिएन यो इन्ट्रेस्टिङ हो मैले पनि त्यति फोकस चाहिँ गरेको थिइनँ यो कुरालाई हेर्नुहोस् त क्याभिटेसनको 4वटा स्टेज हुने रहेछ हेर्नुहोस् त त्यसको बारेमा चाहिँ अझै पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ डिगिन गर्नुपर्ने जस्तो देखियो है सुरुमा के हुने रहेछ इन्सेप्सन हुने रहेछ यो डेभलपमेन्ट ठ्याक्कै बबल ग्रोथकै हो यो तपाईँको बोइलिङमा न्युक्लियर बोइलिङ फिल्म बोइलिङ भने जस्तै त हो नि यो होइन इन्सेप्सन हुने भयो सुरुमा डेभलपमेन्ट अनि के भनेको छ त्यहाँ छेक्यो लास्टको चाहिँ के फ्र्याक्चर क्याभिटेसन फ्र्याक्चर क्याभिटेसन फ्र्याक्चर क्याभिटेसन त्यसले चाहिँ इफेक्ट नै गर्यो भनेर भन्ने होला है अनि यसको रिफरेन्स दिनुभएको छ तपाईँले रिफरेन्समा साइटेसन भनेर रिफरेन्स त राखेको थिएँ सर छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यही यो रिसर्च गेट इज अ नट अ प्रपर citation है if you are saying research gate as a source then it is not correct so wikipedia पनि त तपाईको सेकेन्डरी सोर्स हुन सक्छ सकभर चाहिँ प्राइमरी सोर्स चाहिँ खोज्नुपर्छ है तपाईले त साइटेसनमा हेरौँ त साइटेसन भन्ने च्याप्टर जाउँ त लास्ट त्यो दुईटा चाहिँ मेरो यसमा पनि समस्या छ तपाईलाई कमेन्ट छ जुन तपाईले 1 नम्बरको लेख्नु भएको छ युट्युबको लिंक त्यति लामो हुँदैन यदि युट्युबको मात्रै हो भने चाहिँ है यो चाहिँ के गर्नुभयो युट्युब चाहिँ तपाईले कहीँ कतै मेसेन्जर अथवा केहीबाट शेयर गर्नुभयो त्यसपछि ओपन गर्नुभयो त्यसले गर्दा चाहिँ यो लामो लिंक आयो है बुझ्नुभयो के भइराखेको छ यहाँ भनेर युट्युबको यत्रो लिंक हुँदैन त्यही प्रब्लम भएको छ मेसेन्जरको थ्रुबाट शेयर गर्दै हो शेयर गर्नुभयो त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो भने बरु त्यसलाई चाहिँ फेरि कपी गरेर त्यही पर्टिकुलर त्यसमै गइदिएको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो यो स्लाइड्सले पनि त्यही हो यो सेकेन्ड कमेन्ट पनि त्यही भयो ल हेर्नुहोस् त यो सौरभ भन्ने आइरहेछ नाम हेर्नु देख्नु भएको छ slideslet.net%2f सौरभ यो फेसबुक सौरभको नाम नै त्यहाँ देखिरहेछ सो इट इज नट अ प्रपर वे टु मेन्सन द लिङ्क है ठिक छ देख्नुभयो सौरभ लेखेको यो तपाईँ नै होला होइन तपाईँ मध्येकै सौरभ होला होइन अनि त्यसपछि हेरौँ अरू ठिक छ त्यो 3 नम्बरको साइटेसन एकदम ठिक छ यदि तर त्यही साइटेसन चाहिँ तपाईँको रिपोर्टमा लेख्ने हो भने चाहिँ रिट्रिभ्ड अन अथवा एक्सेस्ड अन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने इन्टरनेटको साइटेसनहरू चाहिँ ल भनौँ न यो वेबसाइटले भोलि यो आर्टिकल झिकिदियो भने के हुन्छ हैन त्यही भएर तपाईले चाहिँ कहिले चाहिँ एक्सेस गर्नु भएको थियो यो तपाईले कहिले हेर्ने बेलामा चाहिँ यो कन्टेन्ट थियो भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ कि हैन भने त्यो त्यति रिलायबल हुँदैन त्यो जस्तो अब त्यो त उले त झिक्दिन सक्छ कहिलेकाहीँ अपडेट गरिदिन्छ हैन कहिलेकाहीँ एडिट गरिदिन्छ त्यो कारणले गर्दा कहिले एक्सेस गरेको हो त्यो त्यहाँ लेख्नु पर्यो अनि लास्टको चाहिँ स्लाइड टेम्प्लेट फ्रम स्लाइडको यो चाहिँ भएन नट अ प्रपर वे टु से द्याट है एउटा लिङ्कै राखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो नभए चाहिँ यो लेखेर चाहिँ भएन है यो लेख्ने भनेको त उता हो जहाँनिर देखाउनुहुन्छ त्यो कुरा त्यतिखेर भन्नुपर्ने कुरा हो अब साइटेसन भनेर लिस्ट नै बनाइसकेपछि त मेबी यु सुड ह्याभ गन फर मोर प्रपर साइटेसन इन द्याट केस है त्यो भयो अनि जस्तो अनि यो कम्प्लिट छैन भन्ने त मैले कसरी थाहा पाएँ भनेपछि तपाईँको 22 नम्बरको जुन अघिको रिसर्चको पिक्चर थियो नि त्यसको साइटेसन त यो साइटेसन लिस्टमा आएन त यो पेपरको सोर्स साइटेसनमा किन आएन कि तपाईले अर्कै मेथड युज गर्दा यो लिंक यसमै छ कि सर सो यतिबाट क्लिकेबल भएर जान मिल्छ अब प्रेजेन्टेसनमा त्यहाँको लिंक छ भनेर मैले कसरी थाहा पाउने ल भन्नुस् त तपाईले लास्ट स्लाइड राख्नु भनेको के हो हामीले हेरेर थाहा पाओस् भन्नको लागि होइन अनि त्यहाँ क्लिक गरेपछि बल्ल आउने लिंक मैले कसरी थाहा पाउने अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई कि तपाईको बुझाइमा गलत हो कि यो साइटेसन चाहिँ तपाईले के को गर्नु भएको छ पछाडी जुन लिस्ट छ त्यो के को छ सर
हजुर सर सर यो इमेजको रिलेटेड चाहिँ साइटेसन मैले राखेको थिएँ तर त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन रहेछ इमेजको चाहिँ लाइक त्यो लिङ्क चाहिँ छ तर त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड नभएको रहेछ सर ए ल ठिक छ जस नजानेको हो भने चाहिँ जान्नु पर्यो त्यति ठुलो मिस्टेक छ होइन होइन ठिक छ ल अब यसमा चाहिँ मेरो भन्नु खासै केही पनि छैन ओभरअल प्रेजेन्टेसन वाज राइट कन्टेन्ट वाज गुड इट वाज इन लाइन विथ द टपिक तपाईँहरूको टिमले राम्रै मिहिनेत गरे जस्तो चाहिँ देखिन्छ है तर के हो भने मैले कमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँले राम्रो गरे पनि कमेन्ट उति नै आउने हो तपाईँले एकदम नराम्रो गरे नि कमेन्ट उति नै आउने हो सो दिस सेसन अफ प्रेजेन्टेसन फ्रम स्टुडेन्ट साइड इज ओभर आई होप यु गाइज हेभ लर्न्ड एटलिस्ट वान न्यू थिङ हजुर भन्नुहोस् सुमित सर एउटा कन्फ्युजन थियो दिपेन्द्र सेयर गरेर त एकछिन हेलो दिपेन्द्र can you share the slide स्लाइड 12 सर मतलब मलाई यो अलिक कन्फ्युजन भएको थियो कि आफै मैले नेटमा खोजेँ तर मलाई भेटाएन त्यो सर इरोजन हुँदा पहिला सेन्टर किन इरोड हुन्छ अनि पछि ब्लेड त्यति समझ आएन मलाई यो सेन्टर होइन सेन्टर भन्नाले यो चाहिँ तपाईँको के हो भने आउटलेट हो जुन पार्ट देखिएको छ यो आउटलेट हो बिचको जुन त्यो सानो सर्कल छ नि ब्रान्ड न्यूमा हेरौँ न त्यो भनेको तपाईँको के हो आउटलेट हो अब त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर नेगेटिभ हुने भनेको त्यहाँनिर हो कि होइन किन आउटलेटमा हो अनि त्यहाँ आउटलेटमा भए यदि यो आउटलेट हो भने है आउटलेट हो भने क्याभिटेसनले गर्दा इरोजन हुने भनेको ठ्याक्क इमिडिएट आउटलेटमा नै बढी हुन्छ है अब होइन यो चाहिँ तपाईँको अब यो टर्बाइन हो कि के हो यहाँ भनेको छैन होइन यदि यो पम्प हो भने त फेरि यो इनलेट हो भने चाहिँ इरोजनले गर्दाखेरि भन्नाले सेडिमेन्ट इरोजनले गर्दाखेरि हुने इफेक्ट हो यो त्यही भएर यो क्याभिटेसन भनिसकेपछि पक्कै पनि टर्बाइन हो बिचको सेन्टर भनेको आउटलेट हो आउटलेट भनेको इट इज ओपन टु द एटमोस्फियर इन बेस्ट केस इभन ट्राफ ट्युब इज एरेन्ज इन द्याट सेक्सन टु ह्याभ इभन फर्दर रिड्युस प्रेसर त्यो कारणले गर्दा बाहिरबाट आइराखेको फ्लुइडहरू चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको त्यो स्रुइल भएर निस्किने बेलामा आउटलेटबाट निस्किने बेलामा ठ्याक्क बबलहरू भएर निस्किन्छ अनि उसले चाहिँ इमिडिएट तपाईँको इमिडिएट पार्टमा चाहिँ उसले पिटिङ सुरु गर्छ भनेको उसले छुने सर्फेसको इमिडिएट पार्टमा या त त्यसले ड्राफ्ट ट्युबमा जान्छ होइन भने टर्बाइनको चाहिँ इमिडिएट पार्ट भनेको त ठ्याक्क त्यो सेन्टर जस्तै भयो नि होइन अनि फ्लो रेट बढ्दै गयो भने चाहिँ अनि त्यो भोल्युम अफ क्याभिटेसन अथवा त्यो बबलको मात्रा बढ्दै जान्छ अनि उसले चाहिँ एकै ठाउँमा पनि बढी इफेक्ट दिने र वाइडर रेन्जमा इफेक्ट दिने गर्छ थ्याङ्क यू सर अनि तपाईँलाई थाहा छ सेडिमेन्टले पनि इरोजन गर्छ क्याभिटेसनले पनि इरोजन गर्छ अब टर्बाइनमा सेडिमेन्ट पनि हुन्छ क्याभिटेसन पनि हुन्छ त्यो दुईटा मध्ये केले गर्दा चाहिँ इरोजन भएको हो भनेर कसरी थाहा पाउने होला थाहा छैन दिपेन्द्र एनी थट्स अन दिट सेडिमेन्टले पनि इरोजन गर्छ इरोसिभ वेयरहरू हुन्छ सेडिमेन्टले गर्दा जस्तो लाग्छ ड्यु टु द एब्रेसिभ मटेरियल पार्टिकल्स अनि क्याभिटेसन भनेको चाहिँ हजुरको बबलको रिएक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि क्याभिटेसनले गरेको चाहिँ पिटिङ जस्तो हुन्छ कि सानो सानो खाल्टो गरेको तपाईँले कम्पासले त्यो काठको टेबलमा त्यो क्वाप 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 खोपेर बस्नु भएको छ कहिले सरकारी सम्पत्ति अथवा प्राइभेट सम्पत्ति नाश गर्नु भएको छ कम्पासले अथवा त्यो डिभाइडर अथवा कम्प्यारेटरले हो त्यस्तो खालको चाहिँ क्याभिटेसनमा हुन्छ पिटिङ जस्तो हुन्छ कि सानो सानो टुक 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 परेको जस्तो इरोजन चाहिँ ठ्याक्क त उहाँले भने जस्तै एब्रासिभ तपाईँले केही चिजलाई घोटेर त्यो स्यान्ड पेपरले घोटेको जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ सेडिमेन्ट इरोजनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच केही सिक्यो कि सिकेन यो ओभरअल सेसनबाट चाहिँ यो ठिक भयो कि भएन स्टुडेन्टको इन्डबाट प्रेजेन्टेसन लिएको भयो होला है तर जसले प्रेजेन्टेसन दियो उसलाई आफ्नो कन्टेन्टको बारेमा उसलाई मात्रै थाहा भयो कि अरू स्टुडेन्टलाई पनि थाहा भयो भन्ने कुरा चाहिँ भयो मैले चाहिँ ध्यान दिएर सबै सुने अरूहरूले चाहिँ सुने कि सुनेन भन्ने कुरा हो सुन्यो होला भन्ने मेरो एजम्सन हो आजलाई यति गरौँ वी हेभ लेफ्ट च्याप्टर 1 एन्ड च्याप्टर 5 आई हेभ टक विथ द डिपार्टमेन्ट कि मैले अलिकति छिटो भयो कि यो सेमेस्टर त्यसै लामो जाँदैछ अनि त्यहीमाथि यो हाम्रो के भन्छ सब्जेक्टमा फेरि च्याप्टर पनि थोरै छ
के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति होल्ड गर्नुहोस् है, अहिले नै नसकाइदिनुहोस् भन्ने जस्तो कुरा पनि भएको छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद उहाँहरूले एउटा केही इक्जाम लिन खोज्नुभयो होला, कुनै इक्जामको डेट निकाल्न खोज्नुभयो होला। सो वी माइट टेक फ्यु ग्याप्स अर वी माइट गो स्लोली फर फ्यु डेज होइन, इन कमिङ डेज। टास्कहरू चाहिँ म दिइरहेको छु, क्लासमा चाहिँ आइरहेको छु म। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। हेभ अ गुड डे, बाई बाई। हजुर हजुर प्लिज। यो सेमिस्टर लामो भयो भनेर कस्तो के भन्न खोज्नुभयो? ए यो सेमिस्टर चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ भन्ने चाहिँ डिसिजन होइन, यो मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ हो। किनभने यो सेमिस्टर पनि टाइममै सकायो भने चाहिँ फेरि तपाईँको फर्स्ट इयरमा चारवटा ब्याच पो हुने जस्तो भयो क्या, 3टा ब्याच 4वटा ब्याच। Sir, I had something to say. भन्नुहोस् त दिपेन्द्र। जस्तो कोर्स त अब टाइम वी डु हेभ अ लट अफ टाइम लेफ्ट होइन, अनि कोर्स पनि हामी एट द अलमोस्ट इनमै छौँ, 2टा टाइप टपिक भएको छ। सो लाइक वाट एभर यु युज टु डु इन द पास्ट टाइम, लाइक हुन्छ नि कन्भेन्सनल तरिकाले जुन क्लास लिँदाखेरि कोर्स सकाएर एसेसमेन्ट लिने अरू त्यही गरिन्थ्यो नि, लाइक वाइ डोन्ट वी ट्राई अ डिफ्रेन्ट अप्रोच दिस टाइम? अथवा जस्तो जे कुरा हामीले अहिले पढिरहेको छौँ त्यसलाई कुनै तरिकाले हामीले कुनै एनालाइसिस सफ्टवेयरमा इफ you can ठीक छ। I was saying ANSYS being installed in your laptop while you were presenting, so that is one way. But मेरो विचार चाहिँ के थियो भने एक दिन चाहिँ मैले मेरो प्रोजेक्टको बारेमा मैले ब्याचलरमा ठ्याक्कै यही क्याभिटेसनकै बारेमा एउटा केही गराएको थिएँ मैले, हाम्रो टिमले त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। एक दिन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सिकाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, एउटा चाहिँ यही प्रेजेन्टेसनको बारेमा स्लाइडको कम्पोजिसन सिकाउँछु भनेको थिएँ। लगभग केही कुराहरू चाहिँ आइसक्यो होला। अब सिमुलेसन चाहिँ अब कस्तो छ भनेपछि अब त्यो मैले यो क्लासमा सिकाउनको लागि आई हेभ अ च्यालेन्ज कि मेरो डिभाइसमा चाहिँ अलिकति इन्स्टल छैन। द्याट डिभाइस द्याट आई युज टु हेभ द एनसिस बिङ इन्स्टल इज ब्रोकन नाउ होइन। मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने के छ, सबैलाई इन्ट्रेस्ट छ र एनसिसमा अथवा फ्लो सिमुलेसनमा अथवा सेएफडीमा के छ? सबैलाई छ। अनि टिम्स बाहेक अरू कुनै प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ हामी कम्बाइन हुन सक्छौँ? म जुम अरेन्ज गर्न सक्छु सर। 45 मिनट्स कि मोर देन 45? मोर देन 45। त्यस्तो हो भने चाहिँ म ट्राई गर्छु है। म तपाईँहरूको सिनियरलाई चाहिँ तपाईँलाई सिकाउन लगाउँछु एक दिन सर्टेन टाइम निकालेर, बिकज मैले अलरेडी नै एउटा ट्रेनिङ सेसन डेट चाहिँ फिक्स भएको छैन। हामीले सिलेबस जस्तो आउटलाइन चाहिँ प्रिपेयर गरिसकेका छौँ। तपाईँको ओल्ड फोर्थ इयर छ, न्यू फोर्थ इयरकोलाई मेरो टिमको मात्रै चाहिँ एउटा एनसिसको ट्रेनिङ सेसन छ, सायद त्यो 4वटा सेसनमा डिभाइड हुन्छ भन्ने हामीले डिफाइन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी एउटा सेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई लेट इन गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ म प्रजललाई खबर गर्छु नि, हुन्छ? डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन, तर नेक्स्ट फ्राइडेलाई फिक्स भएको थियो, तर के भने थर्सडे र फ्राइडे फेरि प्रपोजलको डेट आयो फाइनल इयर स्टुडेन्टको। त्यसले गर्दा चाहिँ अब प्रपोजल डिफेन्सको दिनमा चाहिँ फेरि ट्रेनिङ चाहिँ भएन भनेर त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ। एक दिन चाहिँ म लेट इन गर्छु, हुन्छ? हुन्छ सर। एक दिन चाहिँ त्यो ठ्याक्क टर्बाइन, एक दिन एचबिएसीको छ, एक दिन एयरफोइलको छ, एक दिन जुन दिन टर्बाइनको छ त्यो दिनमा म एरेन्ज गर्छु, हुन्छ? है म प्रजललाई पहिला खबर गर्छु एक दिन अगाडि। So one thing more. हुन्छ दिपेन्द्र। जस्तो what is the right time we start ANSYS? The right time to start ANSYS is when you know about it and you feel that it is my field. तपाईँको फिल्ड होइन जस्तो लाग्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट होइन जस्तो लाग्छ, सुरु नै नगर्नुहोस् होइन, अर्को बाटोमा जानुहोस् होइन। इफ यु आर इन्टु इट, जुन दिन सुन्नुभयो त्यही दिनबाट सुरु गर्ने हो। Isn't it an essential part for we mechanical? It is not. Okay. So prior knowledge चाहिँ के हुनुपर्छ सर त्यसको लागि? लाइक यो त्यसको लागि चाहिँ अब सिएफडी भनेको के हो, अनि बेटर इफ यु नो एफभिएम, फाइनाइट भोल्युम मेथड, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एफइएम एन्ड एफभिएम, त्यो थपाउनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान गेट स्टार्ट विथ होइन। त्यो युट्युब हेर्दै चाहिँ सिक्न सकिन्छ। मेस सबभन्दा चाँडो स्टेप त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा जोमेट्री चाहिँ तपाईँहरूले पहिले बुझिसक्नु भएको छ, मोडलिङ चाहिँ अटोक्याडमा पनि गरिसक्नु भयो, धेरैलाई सोल्ड वर्क्स पनि थाहा छ होला। सो मोडलिङको पार्टमा अथवा जोमेट्री डेफिनेसनको पार्टमा धेरैलाई गाह्रो छैन। अब त्यहाँ बुझ्नु पर्ने भनेको एउटा मेसिङ भन्ने वर्ड के छ, त्यो मेस गर्नुपर्छ, त्यो मेसिङ भनेको के हो, त्यो एफबिएममा के हो, त्यो भन्ने चिज पहिला थियोरिटिकल्ली नै बुझ्नु पऱ्यो।
अनि त्यसमै चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन, सायद बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ तपाईँहरूले म्याथमेटिक्समा पनि पढ्नुभयो होला, थर्ड अर्डर इक्वेसन, फोर्थ अर्डर इक्वेसनहरूमा चाहिँ, अथवा त्यो सल्भिङ के इक्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेलामा हुन्छ नि होइन, बाउन्ड्री कन्डिसनहरू, C1 C2 कन्सटेन्टहरू निकाल्ने हो। यो बाउन्ड्री कन्डिसन बुझ्नु पऱ्यो, बाउन्ड्री कन्डिसनको कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो। त्यति गरेपछि यु क्यान स्टार्ट है। अनि अलवेज स्टार्ट विथ अ सिम्पल केस, लेट्स से फ्लो इन अ पाइप, स्ट्रेट पाइप, त्यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो। तपाईँ रिसर्च फिल्डमा जाने हो, मेकानिकलको नि फ्लुइडमा मात्रै जाने हो भने एनसिसको फ्लुइन्ट अथवा सिएफएक्समा जानु पऱ्यो। होइन म स्ट्रक्चरतिर जान्छु भन्नुहुन्छ भने एनसिसभित्र अरू पनि छ स्ट्रक्चरको, स्ट्याटिक स्ट्रक्चरको छ, डाइनामिकको लागि छुट्टै छ। अब हिटकोतिर जानुहुन्छ भने फ्लुइड र सिएफएक्सले पनि धान्छ, त्यो बाहेक छुट्टै ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस भन्ने पनि छ। सो एनसिस इज अ भास्ट हो। अब तपाईँ होइन मेरो लागि यो डोमेन होइन भन्नुहुन्छ भने नगए पनि हुन्छ, एसेन्सियल चाहिँ हुँदै होइन है। अरू सफ्टवेयर पनि छ फेरि, एनसिस नै डोमिनेटिङ होइन, ओपन फर्म छ, ओपन सोर्स नै हो, एनसिसकै जस्तो हो त्यो। त्यो बाहेक अरू पनि छ, जस्तो अब अहिले त सोलिड वर्क्समा पनि सिमुलेसन गर्न मिल्छ क्यारा, फ्लो सिमुलेसनहरू। अनि फ्लो सिम होइन अहिले